Hello friends, welcome to our channel Little Explorer 24/7. On a last video, I had explained the concept of devolution of property of a male Hindu dying intestate under Section 8 of the Hindu Succession Act 1956, where when a Hindu male dies intestate, his property devolves upon the heirs falling under class 1, and if there was no heir in the class 1, then the property devolves upon the class 2 heirs. And where again, if there is nobody in class 2 heirs, then the property devolves upon the persons falling under the agnates. And if there is nobody even in the agnates, then its property devolves upon the cognates. Where again, when there is nobody else, nobody in the whole all of the four, then the property devolves or the property goes to the government through SG under Section 29. So today I will only explain the concept of agnates and cognates. Definition of agnate has been given under Section 3A of the Hindu Succession Act, whereas cognate is explained under Section 3C of the Hindu Succession. So it is very easy to remember the section as it is 3A. A denotes, for your memory, agnates, and whereas C is for cognate. This is only for the purpose of memorizing it. So what does Section 3A says? It says when one person is said to be an agnate of another if the two are related by blood or adoption wholly through males. Okay, and whereas cognate, what is the meaning of cognate? When one person is said to be a cognate of another if the two are related by blood or adoption but not wholly through males. Not through males. Another thing is that agnates are preferred over the cognates. If agnateর মধ্যে যদি কেউ আছে মধ্যে তাদেরকে কিন্তু আগেই নেওয়া হবে, যদি না থাকে তবে কিন্তু কগনেটদের মধ্যে কেউ থাকলে তবে তাদেরকে নেওয়া হবে। আরেকটা জিনিস, যদি ক্লাস 1 এবং ক্লাস 2 এই দুটোর মধ্যে যদি অ্যাগনেটস এন্ড কগনেটস এর কেউ অলরেডি ইনক্লুডেড থাকে তাহলে কিন্তু এই অ্যাগনেটস এবং কগনেটস এর মধ্যে থেকে কাউকে নেওয়া হবে না। এইগুলো তারাই আসবে যারা ক্লাস 1 এবং ক্লাस 2 এরদের মধ্যে নেই, এদেরকে বাদ দিয়ে তারপরে एग्नेट्स एवं कॉग्नेट्स का इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि कोई भी अगर पर्सन जो एग्नेट में यहाँ आते हैं और कॉग्नेट में आते हैं, ये अगर क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर नहीं आते तो उन्हीं को खाली यहाँ मतलब लेना पड़ेगा, इसके सिवाय किसी को नहीं। क्लास 1 और क्लास 2 में अगर वो इंक्लूड ऑलरेडी हो चुके हैं तो यहाँ से फिर उसको नहीं लेना पड़ेगा। आई विल show you a diagram that will make it more clear and easy for you to understand. Agnates can be classified as descendant agnates, the ascendant agnates and the collateral agnates. এবার দেখুন যে এই ডিসেন্ডেন্ট অ্যাগনেটস এখানের মধ্যে দেখুন যে প্রপোজিটর অর্থাৎ যে মেল হিন্দু ডাইং ইন্টেস্টেড তার দেখুন যে এয়ার সান এবং সানস সান সানস সানস সান এরা কিন্তু সবাই অ্যাগনেটস এবং এদের আবার দেখুন যদি তাদের ডটার মানে এই এস সানস অ্যান্ড সানস ডটার এবং সানস অ্যান্ড সানস সান এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এরা সবাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি agnates of the propositors, but we are not concerned about this. Why? Because they have already found a place in class 1 here. We are only concerned about this daughter and this son. এবার একটা জিনিস দেখুন, এই যে সান, এই সানের পরে যে সান আছে এটা অ্যাকচুয়ালি সান অফ এ প্রিডিসিসর এবং সান অফ এ প্রিডিসিসর অফ এ প্রিডিসিসর। আর কিন্তু আমরা এদের নিয়ে কনসার্ন নই কারণ অলরেডি এরা কিন্তু ক্লাস 1 ইয়ারে আছে। আমরা কনসার্ন কি ডটার অফ এ প্রিডিসিসর অফ এ প্রিডিসিসর অফ এ প্রিডিসিসর এবং সান অফ এ প্রিডিসিসর অফ এ প্রিডিসিসর অফ এ প্রিডিসিসর। এবার এই যে ডটার আছে, আপনারা ভাববেন যে ডটার আছে তাহলে হোলি থ্রু মেলস, না, হোলি থ্রু মেলস বলতে আমরা বলেছি যে এখানে মাঝে কোনো ফিমেল নেই, নো ইন্টারভেনশন অফ এনি ফিমেল, হোলি থ্রু মেলস দিয়ে দেখুন এখানে সবাই আছে। এই ডটার এই হচ্ছে লাস্ট অ্যাগনেট এখানে,
কিন্তু এই যে সান, এও অ্যাগনেট, এরপরেও যদি আরেকজন সান থাকে অর্থাৎ তাহলে সেও কিন্তু অ্যাগনেট হবে। কিন্তু এই যে পার্সন আছে সে এরপরে যদি কেউ সানও থাকে, হ্যাঁ এবার একটা জিনিস দেখুন, তার মানে কি হচ্ছে অ্যাগনেটস এখানে কেটে যাচ্ছে এই লাস্ট এই ডটারও, এবং বাট এই যে এখানে আছে এর পরেও কিন্তু যদি এদের সান অফ এ সান অফ এ সান অফ এ প্রিডিসি সান এটা যদি হয় তাহলে সে কিন্তু আবার অ্যাগনেটস হবে। নাও আমরা এবার অ্যাসেন্ডেন্ট অ্যাগনেটস নিয়ে বলছি। কি আছে এখানে প্রপোজিটাস অ্যাসেন্ডেন্ট অর্থাৎ প্রপোজিটাসের ফাদার, তার ফাদার, এবং আফটার দ্যাট ফাদার্স ফাদার্স মাদার বা ফাদার্স ফাদার্স ফাদার। তাহলে কি হচ্ছে এই যে প্রপোজিটাসের fathers বা father's father, they are already included in class 2, so we are not concerned about this. But the father's father's mother and the father's father's father are the agnates who are related to P only through males. দেখুন only through males আছে। এবার ইনি হচ্ছে লাস্ট অ্যাগনেটস, কিন্তু এনার পরে যদি এখানে আরেকজন থাকে তাহলে উনিও কিন্তু অ্যাগনেটের মধ্যে আসবে। এরা কিন্তু ক্লাস 2 এয়ারে কিন্তু অলরেডি ইনক্লুডেড, সো উই আর নট ভেরি মাচ, উই আর নট এট অল কনসার্ন অ্যাবাউট দিস। কিন্তু এই যে এরা এরা কিন্তু ইনক্লুডেড নয় ক্লাস 2 এর, সো বা ক্লাস 1 এও নেই, সো উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দিস। তো তাহলে কি হচ্ছে এরাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নিয়ারেস্ট অ্যাগনেটস আফটার দেম। এবার দেখুন কোল্যাটারাল অ্যাগনেটস। কোল্যাটারাল অ্যাগনেটস বলতে কি যেটা প্যারালালি প্রপোজিটাসের সঙ্গে যেটা চলছে, অর্থাৎ কি হচ্ছে ধরুন এখানটা প্রপোজিটাস, এবার প্রপোজিটাসের বাবা ফাদার, এবং সেই প্রপোজিটাসের ফাদারে পড়ে তার সান না থাকলে, অর্থাৎ কি হচ্ছে না এখানে দেখুন ফাদার সেম ফাদার, অর্থাৎ এ আমার ভাই, যদি এনার ভাই হচ্ছে এটা, এবং ভাইয়ের ছেলে যদি এ না থাকে তাহলে তার ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ কি ভাইপো, ভাইপো না থাকলে ভাইপোর ছেলে। কি হচ্ছে দেখুন only through males, বাবার দ্বারা রিলেটেড, ঠিক আছে। এবার বাবা যদি না থাকে তার বাবার ছেলে, তাহলে প্রপোজিটাসের সঙ্গে কি সম্পর্ক, ভাই ভাই, এবং যদি এ না থাকে তাহলে দেখুন এ কি হচ্ছে ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ ভাইপো, ভাইপো যদি না থাকে ভাইপোর ছেলে। only through males দেখুন ফাদার ফাদার সান, ফাদার সান সান, এবং ফাদার সান সান সান, এরকম করে চলতে থাকে হোলি টু মেল, সেটাকেই আমরা কোল্যাটারাল অ্যাগনেটস বলছি। এবার আমরা কগনেটে আসছি। তাহলে কগনেট বলতে আমরা কি বুঝি, কগনেট বলতে আমরা বুঝি ওয়ান পার্সন ইজ সেড টু বি অ্যান কগনেট অফ অ্যানাদার, a cognate of another if the two are related by blood or adoption but not only through males. দেখুন এই ডায়াগ্রামটা, আর এখানে সেরকমই তিন ভাবে এটা ক্লাসিফাই করা যায়, ডিসেন্ডেন্ট কগনেটস, অ্যাসেন্ডেন্ট কগনেট এবং কোল্যাটারাল কগনেট। এবার দেখুন এই ডায়াগ্রামে দেখুন একটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, বাকিগুলো মোর লেস সেম। প্রপোজিটাস, পি ফর প্রপোজিটাস, এখানে দেখুন প্রপোজিটাসের সান, son of a predeceased son, son of a daughter of a predeceased son of a predeceased son, এবং তারপরে এই যে ডটার অফ এ প্রিডিসিস সান অফ এ প্রিডিসিস সান, তার যে ডটার এবং তার যে সান, এরা কিন্তু কমন, কারণ কি দেখুন মাঝে ডটার চলে, সো দে আর নট থ্রু হোনলি থ্রু মেলস, প্রপোজিটাসের সঙ্গে তারা কিন্তু কগনেটের রিলেশনশিপে চলে এলো। এবার দেখুন ডটার, ডটার ডটার্স ডটার, সরি ডটার, ডটার অফ এ প্রিডিসিস ডটার, ডটার অফ এ প্রিডিসিস ডটার অফ এ প্রিডিসিস ডটার,
এবং এরা যখন থাকছে না তখন তার আবার ডটার এবং তার সান, এরা কিন্তু কগনেটের মধ্যে চলে যাবে, এরাও কগনেট, কিন্তু এরা কিন্তু অলরেডি ইনক্লুডেড ইন ক্লাস 1 or ক্লাস 2 এর মধ্যে এরা কিন্তু ইনক্লুডেড এরা। সো উই আর নট কনসার্নড অ্যাবাউট দেম, বাট উই আর কনসার্নড অ্যাবাউট দেম। ইন দি সেম ওয়ে অ্যাসেন্ডেন্টও তাই, যখন একজন প্রপোজিটর থাকবে তার ওপরের দিকে যেরকম থাকবে তাদেরকেও আমরা অ্যাসেন্ডেন্ট কগনেট বলবো, এবং যদি কোল্যাটারাল কগনেটের ক্ষেত্রে কি হবে, যখন প্যারালালি যখন ওরা রিলেশনশিপে থাকবে বা অ্যাডাপশন ফর টু ব্লাড, সেটাও নট ওনলি টু মেলস, তখন সেটাকে আমরা কিন্তু কগনেট বলবো। থ্যাংক। আর আমি আশা করি যে আজকে যে অ্যাগনেটস এবং কগনেটস নিয়ে আমি বলেছি সেটা আপনাদের একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেবে এটার বিষয়ে। এবং যদি আমার ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ভিডিও অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং অবশ্যই কমেন্টস দেবেন। থ্যাংক ইউ।